told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental. 테슬라 최신 뉴스, 일단은 첫 번째 뉴스 보시죠. 자, 이 FOMC 회의가 끝나고 나서 제롬 파월 연준 의장 이야기가 나오고 나서 테슬라도 3%가 어제 떨어졌었죠. 근데 테슬라뿐만 아니라 니콜라, 리비안, 루시드 이런 전기차, 흔히 말하는 우리가 알고 있는 전기차 브랜드들의 주가가 다 떨어졌습니다. 그건 오늘 말씀드리겠지만 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 경기 침체가 되면은 고가 제품들의 판매가 먼저 줄게 되죠. 그쵸. 올해 차를 살 거를 내년으로 미루게 되는 이런 영향들이 있기 때문에 자동차에 대한 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 있기 때문입니다. 그렇습니다. 자, 이러면서 뭐 제목에도 보셨겠지만 파월 발언에 맹모춘 전기차 관련 종목들 이런 이야기가 나왔습니다. 어쨌든 금리를 인상한다거나 뭔가 매파적인 이야기들이 나오면 이렇게 전기차 종목들은 주가가 아무래도 좀 영향을 받을 수밖에 없는 상황이다라는 거, 뭐 다들 아시겠지만 이번에 또 한 번 확인이 됐다라는 것을 보실 수 있었어요. 자, 다음 뉴스입니다. 자, 중국에서 진짜 잘 팔리나 봐요. 테슬라가 중국에서 하루 평균 1,300대가 넘게 판매가 되고 있다라고 합니다. 자, 테슬라가 올해 1분기에 중국 시장에서 역대급 판매 기록을 달성할 것이란 전망들이 계속 나오고 있는 상황입니다. 중국의 차이나 머천트 뱅크의 자동차 보험 등록 기반으로 추산한 통계로 중국에서는 이 테슬라가 얼마나 팔렸나를 확인을 하는데, 이 통계에 따르면은 지난 19일, 그러니까 3월 19일까지 테슬라가 중국에서 10만 6,915대를 판매했답니다. 하루 평균 1,371대, 1,371대가 팔린다는 건데, 지난해 4분기에도 중국에서 많이 팔렸대요. 근데 그때가 12만 대 넘게 팔렸는데, 지금 계산해서 하루 평균 판매 대수로 계산을 해보면 지난 4분기보다 지금 1분기가 더 많이 팔리고 있다는 겁니다.
이거는 아무래도 뭐 가격 낮춘 것 때문인가요? 그렇죠. 가격 낮추는 것이 가장 큰 영향일 거라고 저는 생각이 들고, 근데 이제 좀 우려하는 것은 제가 사실은 SBS 라디오의 목동연구소라는 곳에 예. 매주 목요일 출연을 하고 있거든요. 한 11시 한 반쯤 나가는데 오늘 주제가 어제 목요일 주제가 이 미국 정부에 의한 틱톡 금지와 관련된 논의였어요. 예. 근데 저는 그걸 되게 우려스럽게 보고 있습니다. 그러니까 뭐 틱톡을 금지하려는 이유를 오늘 지금 뭐 설명드릴 필요는 없지만 진짜로 금지가 되거나 판매가 강요된다라면 이 중국 내에서 반미 정서가 대단히 심각해질 수 있고 여기에 1차적으로 타격을 받을 수 있는 기업은 딱 두 개예요. 애플하고 테슬라입니다. 예. 그래서 이렇게 될 경우에는 테슬라가 심지어는 중국에서 퇴출될 가능성들도 존재하고 있기 때문에 사실은 미중 갈등의 강화가 특히 틱톡의 금지로까지 나아간다라면 사실은 좋지 않은 결과를 줄 수 있다. 이거는 저희가 같이 관심 깊게 봐야 될 뉴스라고 생각이 듭니다. 그렇습니다. 어쨌든 지금은 일단은 가격 할인해서 차도 많이 팔리고는 있는데 여기에 더해서 중국과 미국의 이런 자존심 싸움, 여기에 뭔가 우리 또 테슬라 주주분들이 마음이 아프지 않을까 약간 걱정이 되고 있는 상황이다라는 거. 미중 너무 싸우지 맙시다 여러분들. 저희 왜 새우등 터져요 이러면서 우리나라도 산업이 힘들어지고 우리 테슬라 주주분들도 마음이 아프고 이러면 안 되는데 말입니다. 그렇죠? 자, 다음 뉴스를 또 볼까요? 자, 이번에는 좋은 뉴스. 자, 어제도 살짝 말씀드렸지만 무디스 테슬라 신용 등급을 상향했습니다. 수익성이 매우 높다라는 코멘트가 달렸는데, 자, 무디스가 지난 미국 시간으로 20일에 발표를 했습니다. 테슬라 신용평가 보고서를 통해서 이 회사의 장기 투자 등급을 BA1에서 BAA3로 한 단계 올린 다음에 등급 전망도 안정적 스테이블로 평가를 했다라는 이야기가 나왔습니다. 자, 이러면서 코멘트를 달았던 것이 테슬라가 세계적인 사업 확대와 매우 높은 수익성으로 최고 전기차 업체 중 하나로 남을 것이라는 기대를 반영해서 이렇게 등급을 상향시켰다라는 이야기였습니다. 네, 이건 프로핏 레이트가 20%가 넘는다라는 것은 기적에 가까운 일들이고 그것은 그만큼 현금이 캐시플로우가 풍부해진다는 걸 얘기하는 거기 때문에 당연히 신용 점수가 올라가는 것은 당연하다고 봅니다. 그래서 앞으로 판매 대수가 늘어남에도 불구하고 페라리 같은 프로핏 레이트를 테슬라가 구현을 한다라면 신용 등급은 더 계속해서 올라갈 수 있다고 저는 생각이 듭니다. 그러면 자연스럽게 주가도 같이 올라갈 수밖에 없겠죠. 당연히 이 무디스의 신용 등급 상향 이 뉴스가 나온 날 주가가 테슬라가 7.6%가 올랐습니다. 하루 만에 바로 이런 반응들이 나오는 걸 보면 이런 수익성을 잘 유지하고 판매도 많이 할수록 주가가 올라갈 수 있을 거다라는 걸 우리가 또 확인할 수 있었죠. 자, 다음 뉴스. 자, 이러다 보니까 이게 우리나라 시장에도 영향을 줬습니다. 자, 무디스가 테슬라의 신용 등급을 상향시켰더니 우리나라의 2차 전지 소재 관련 종목들도 같이 주가가 올라갔습니다. 또 공교롭게 LNF라는 회사도 7% 비슷하게 주가가 딱 올라갔는데요. LNF는 뭐 전에도 계속 설명드렸지만 테슬라랑 대규모 하이니켈 양극재 공급 계약을 맺은 우리나라 기업입니다. 코스닥에 상장돼 있고 코스닥 시총 탑 5 안에 들어있는 회사인데 그때 테슬라랑 계약한 규모가 3조 8,300억 원 정도 규모입니다. 엄청난 이게 제가 정확히 수치는 기억이 안 나는데 이 LNF라는 회사에 몇 년치 매출을 한꺼번에 그냥 딴 겁니다. 그렇기 때문에 주가가 앞으로 올라갈 수 있는 가능성, 관심이 굉장히 많아졌습니다. 근데 이러다 보니까 테슬라의 주가랑 연동되는 현상이 좀 나타나고 있습니다. 좋습니다. 자, 다음 뉴스. 자, 다음 뉴스는 테슬라가 이 사이버 트럭을 제작할 때 필요한 글로벌 최대 기가프레스를 지금 인도 받아서 이제 진짜 사이버 트럭이 이 양산이 얼마 남지 않았다라는 뉴스가 지금 보도가 됐습니다. 이탈리아 기업 이드라라는 회사가 있는데 이 이드라라는 회사에서 기가프레스를 제작했다라고 합니다. 초대형 주조 기술로 알루미늄 합금을 고압으로 주조하는 요 기계인데 이드라가 지난해 세계 최대 규모를 자랑하는 9,000톤급 기가프레스를 선보였는데 이게 그 당시에 공개했을 때 이거 테슬라한테 가는 거 아니야? 사이버 트럭 만들 때 이거 쓰는 거 아니야? 라는 그런 루머들이 막 돌았대요. 근데 이게 실제로
아마 테슬라에게 인도된 것으로 일단 언론들, 글로벌 언론들을 통해서 확인이 됐다라는 소식이 전해졌습니다. 그리고 이제 제가 지난번에 한번 말씀을 드렸었는데 작년 12월에 이제 사이버 트럭을 하늘에 조립할 수 있는 조립용 로봇들, 네. 로봇 팔들 이런 거 쿠카에서 만들고 있는 거죠. 독일에 있는 이것들이 주문이 되었다. 기가팩토리 텍사스에서 그것을 주문했다. 그리고 그거는 사이버 트럭을 만드는 데 사용될 거라고 얘기를 한 것처럼 사이버 트럭이 이제 곧 양산 체계를 가져갈 것은 명확해 보이고 올해 말에는 양산될 거라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 자, 이거는 저희가 영상을 하나 찾아봤는데 유튜브에 나와 있는 거예요. 더 테슬라 스페이스라는 이 영상에 나와 있는 건데 이게 아마 이제 네. 이 사이버 트럭 그죠? 이런 식으로 제작될 것 같은데 여기에 쓰이는 아까 말씀드린 기가프레스가 뭐 이런 대략의 모양이 아닐까 네. 싶은 그런 영상입니다. 네. 아우 멋있습니다. 공장도 멋있어 테슬라는 그죠? 저희 테슬라 이러다가 빠되겠네요. 테슬라 네, 바가 네. 되고 있네요. 제가 네. 자, 요게 아마 기가프레스일 것 같다. 아유, 네. 아유 머스크 아저씨도 나오고 사이버 트럭 공개했던 거 이런 식으로 찍어낸다라는 거죠. 한번 기대를 해보겠습니다. 자, 이렇게 또 중요한 것은 생산비. 테슬라의 생산비 반값 목표가 경쟁사에게 엄청난 부담을 줄 것이다라고 투자 씬에서 이런 이야기들이 계속 나오고 있습니다. 여러 이 미국이나 글로벌 애널리스트들이 테슬라가 만약에 두 자릿수 이익률과 업계 선두 자리를 수성하는 두 마리 토끼를 모두 잡을 가능성이 있다고 평가들을 하는 거예요. 저희가 계속 얘기했던 거죠. 그러니까요. 저희 걸 보고 따라 얘기하는 것 같은데. 자, 저희 방송이 영어로 이렇게 번역이 돼서 보나 봐요. 그러니까 요즘은 뭐 유튜브에서 이렇게 번역이 되니까 그죠? 자, 설사 테슬라가 생산비 50% 감축 목표를 달성하지 못하더라도 이미 생산비에서 우위를 확보한 상태이기 때문에 추가 비용 절감을 이룰 수만 있어도 의미 있는 성과가 될 거다라는 식대의 평가였죠. 박사님이 다 말씀해 주신 거죠. 네, 프로덕션 프로세스의 혁신을 통해서 비용 절감을 분명히 할 거고 이번에 인베스터 데이 때 그래서 의미 있는 발표가 바로 저 부분이었다고 저는 생각이 들고요. 네. 그래서 그 50%가 현실적으로 가능할 것이냐 이거는 조금 더 지켜봐야 되겠지만 최소한 20-30% 정도의 감축만 있어도 저가 모델에서의 높은 수익률을 유지할 수 있다라는 것 이거는 거의 미라클에 가까운 거고 이거는 자동차 역사에서 길이 남을 사건이라고 저는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그때 늘 말씀해 주셨지만 첫 번째 포드, 그다음 토요타, 그다음에 테슬라. 그다음 세 번째 엄청난 자동차 생산 혁신은 테슬라가 차지할 가능성, 그걸 이룰 가능성이 굉장히 높다라고 이야기를 해줬고 당연히 그러면 경쟁사들은 부담이 될 수밖에 없겠죠. 가격적인 메리트, 가격 전략을 펼 수가 없으니까 다른 회사들은. 자, 요렇게까지 최신 뉴스들을 몇 개 확인을 해봤습니다. 본격적으로 오늘 주제를 해볼까요? 네. 어떤 내용을 해볼까요? 오늘은 테슬라가 갖고 있는 소프트웨어 파워에 대해서 소프트웨어 파워. 네, 좀 말씀을 드리려고 해요. 네. 사실은 이렇게 되면서 테슬라가 갖고 있는 여러 가지 모든 요소들을 사실은 하나하나 구석구석 지금 저희가 다 분석을 하고 있다고 보고요. 그래서 소프트웨어 파워 같은 경우에는 가장 여러분들이 관심 가져야 될 이 소식이 이번 주였죠. 20일 날 화요일이었나요? 아니죠. 뭐 화요일이었던 것 같아요. 화요일 20일 날 20일 날 테슬라가 마침내 사실은 미국에서는 이미 베타 테스트를 하고 있었는데 이 FSD Full Self Driving 베타 11.3 버전을 공개를 했습니다. 예, 맞아요. 그래서 미국 외 지역에 있는 사람들도 업데이트를 할 수 있게 했다라는 점. 그래서 이것이 갖고 있는 의미는 조금 이따 살펴보겠습니다. 좋습니다. 근데 그리고 또 하나 여러분들이 아셔야 될 또 중요한 소식은 지금은 모델 X에만 지금 제한적으로 적용하고 있는데 이거는 일론 머스크가 지난번 4분기 발표 때 그 이후에 기자들과 투자자들과의 간담회 때 얘기를 했죠. 하드웨어 4로 가지 않을 수밖에 어쩔 수 없이 가야만 한다. 왜냐하면 하드웨어 지금 3로는 앞으로 소프트웨어 업데이트 되는 것을 뒷받침할 수가 없다. 그래서 지금부터 나오는 차들부터 해가지고 계속적으로 단계적으로 확대할 것은 하드웨어 4 컴퓨터를 설치를 할 거다. 근데 지금 우선은 제한적으로는 모델 X는 사실 많이 팔리는 차는 아니잖아요. 그쵸. 그리고 고가의 차량이고 비싸잖아요. 모델 X부터 단계적으로 적용하는데 이 하드웨어 4의 특징은 이게 올해 일어나는 변화들 중에 가장 큰
큰 변화가 바로 하드웨어 4, 그 다음에 이 FSD의 버전 업그레이드 이 부분이 되게 중요한 소식인데요. 네. 하드웨어 4 같은 경우에는 가장 큰 거는 라다가 들어갔다라는 거예요. 사실은 라다. 테슬라는 카메라만으로 셀프 드라이빙을 시도하는 대단히 일부 전문가는 무모하다고 얘기를 하고 있는데 우선 라다를 수용했다는 부분에서는 되게 큰 방향 전환이라고 볼 수 있습니다. 그러니까 이 거리감 측정에 있어서는 또 다른 어떤 기술을 도입을 했다라고 볼 수가 있다라는 부분에서 보여질 것 같고요. 네. 그리고 또 하나는 이 SOC라고 하죠. 그러니까 이 시스템 온 더 칩이라고 하는. 네. 그러니까 이 과거로 치면은 CPU와 GPU나 이런 것들이 통합되어 있는 통합 칩들이죠. 여기가 SOC. 여러분들 아시는 것처럼 테슬라가 직접 만들고 있습니다. 그러니까 과거에는 그렇게 될 경우에는 이제 GPU라든지 이런 것들은 엔비디아에서 가져왔었는데 이 테슬라 SOC가 들어가게 되면은 그럴 필요성들이 줄어들게 되는 거죠. 그리고 이 셀프 드라이빙에서는 결국은 이 컴퓨팅 파워가 대단히 중요한 거기 때문에 네. 이 SOC가 있는 테슬라 자체가 이 2개 이상 그래서 들어갔다라는 것 부분에서 좀 관심 있게 보아야 될 성능의 업그레이드가 네. 발생했다라는 거죠. 이 말은 이제 지금까지 하드웨어 컴퓨터 3를 갖고 있었던 부분의 제한과 우리도 그런 거 있잖아요. 저기 뭐야 애플이라든지 아이폰이라든지 갤럭시를 갖다가 업그레이드 할 때 갤럭시 맵부터는 업그레이드가 돼도 그전 모델들은 사양들은 안 되는 경우가 있는 것. 아이폰도 마찬가지고 그런 부분에서 하드웨어 3와 하드웨어 4 죄송합니다 밖에 사일렌 소리가 들리고 있습니다. 하드웨어 4 같은 경우에는 이제는 업그레이드가 조금 달라지는 투 트랙으로 업그레이드가 될 거라는 점을 예고하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 이 자동차 소프트웨어에서의 뭐 여러 가지 특징들은 그러니까 테슬라에게는 그러니까 카 소프트웨어하고 여러분들 FSD는 다 구별하셔야 됩니다. 그러니까 자동차 내에서 OS에 가까워지는 그러니까 이거를 OS라고 지금 불러야 된다고 저도 맞다고 생각이 들어요. 근데 완벽하게 OS까지는 아니지만 오퍼레이팅 시스템은 아니지만 자동차 오퍼레이팅 시스템은 어렵습니다. 왜 어렵냐면 우리가 이제 생산의 깊이라는 영어 단어가 있거든요. 프로덕션 뎁스라고 있거든요. 프로덕션 뎁스가 뭐냐면 과거 포드의 모델 T는 1908년에 만들고 1913년부터 대량 생산에 들어갈 때 포드의 모델 T는 프로덕션 뎁스가 100이었어요. 100이라는 건 뭐냐면 타이어하고 차에 들어간 유리까지 그 자동차 회사가 다 만듭니다. 이건 프로덕션 뎁스가 100이에요. 근데 최근에 자동차들의 OEM들 이러한 뭐 현대자동차라든지 폭스바겐이나 토요타라든지 GM이라든지는 프로덕션 뎁스가 50에서 60 사이를 왔다 갔다 해요. 그러니까 50에서 60만 자체 생산하는 거고 나머지는 다 가져오는 거죠. 외주에서. 그러면 다 가져오는 그 컴포넌트들, 그 구성 요소에도 미들웨어들이 다 들어가요. 그쵸. 이 미들웨어들이랑 같이 내가 OS를 가지려면은 내가 프로덕션 뎁스를 100을 가지고 있으면 내가 모든 미들웨어를 조정할 수 있으니까 그쵸. 쉽게 업그레이드가 됩니다. 그런데 프로덕션 뎁스가 낮으면 낮을수록 이 전체를 갖다가 통합해서 카 소프트웨어를 만들기가 되게 어려워져요. 그렇죠. 호환이 돼야 되고. 그렇죠. 그렇기 때문에 자 이번에 우리가 전체 이런 기능으로 스펙을 올리려고 하는데 그러기 위해서는 기준을 이렇게 바꾸는데 여러분 50개 있는 그 벤더들에게 다 통보해서 벤더들 한번 오프라인 회의해야죠. 뭐 화상회의를 하든 그래서 여러분들 다 요렇게 스펙을 맞춰주세요. 바꿔주세요. 자 그러려면은 막 안 하는데 점검해야 되고 제대로 했는데 점검해야 되고 그게 다 완성돼야 조금의 업그레이드가 가능한 거든요. 그러니까 거의 거북이 걸음일 수밖에 없어요. 네. 이런 부분에서 사실은 애플 같은 경우는 서플라이 체인을 매니지먼트를 대단히 잘하는 회사로 나오잖아요. 그러니까 업그레이드에 맞춰서 프로덕션 뎁스도 애플도 100은 아닙니다만 폭스콘에서 조립을 할 때 이 조립하는 회사들과 되게 협력 관계를 맺으면서 이것의 소프트웨어 업그레이드 부분에서 대단히 빠른 속도로 진행할 수 있는 능력이 애플의 타고난 능력이라고 한다면 테슬라도 그나마 소프트웨어 업그레이드를 되게 잘하는 편은 우선은 전기차기 때문에 들어가는 부품이 작다라는 부분이 우선 있고 테슬라는 처음부터 소프트웨어에 대한 중심성들을 가지고 있기 때문에
때문에 대단히 이 부분에 대한 관리들이 잘 되어 있다 상대적으로. 그리고 벤더들의 숫자도 낮다 이런 부분이 좀 더 있는 거고 그렇기 때문에 사람들이 오버 더 에어 업데이트에 대한 경험들을 갖고 있잖아요. 예를 들면은 CPU가 오버히팅 된다, 과열을 받는다. 그런데 이 부분을 어떻게 해결하느냐? 그러면 리콜을 해야 되는데 리콜을 해요. 형식적으로는 법률적으로는 리콜을 합니다. 근데 네. 리콜이 어떤 정비소에 와가지고 수리를 받는 것이 아니라 뭐 테슬라 소유주분들은 다 경험해 보셨겠지만 와이파이에 결합을 하면은 업데이트가 되는 이런 식으로 소프트웨어 업데이트로 문제를 해결한다든지 이런 것들은 브레이크의 길이 부분이 너무 길면은 그것을 축소시키는 부분에서도 이 오버 더 에어 업데이트로 즉 와이파이 접속 업데이트로 해결을 하는 것 언젠가는 이런 것에 스타링크가 들어갈 수도 있겠지만 그래서 이런 부분이 진행되고 있는 것이 테슬라 소프트웨어의 특징이고 이거를 최근에 한번 시도해봤던 데가 루시드가 시도를 해봤고요. 그래서 몇 군데 업체들이 그리고 뭐 폭스바겐에서 한번 시도를 해봤고 이런 게 뉴스가 됩니다. 그러니까 테슬라는 늘 있었던 일인데 폭스바겐이 첫 번째 오버 더 에어 업데이트를 했다. 이것이 막 언론에 크게 보도가 되고 루시드가 이번에 처음으로 했다. 요 정도예요. 그러니까 오버 더 에어 업데이트라는 것은 그만큼 소프트웨어에 의해서 하드웨어가 통제되고 있다는 의미라는 거고 이런 부분들은 테슬라가 가장 앞서가고 있는 기술 영역이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 테슬라가 따로 갖고 있는 것은 옵션으로 따로 구매를 해도 되고 구독을 거. 지난번에 저희가 실수로 제가 말을 했었는데 댓글에서 정확하게 지적을 해주셔서 미국 같은 경우에는 $199에 의해서 이 FSD가 구독이 가능하죠. 네. 그래서 이 세미 오토노머스 드라이빙이라고 할 수 없죠. 그래서 그냥 저는 저 앞에다가 세미라는 단어를 붙입니다. 그러니까 이런 세미 자율주행 이런 기능들 소프트웨어는 또 따로 별도로 갖고 있는 거고요. 그래서 이번에 업데이트했던 그 풀 SD 버전 11.3이 바로 요 세 번째에 해당하는 거라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 제가 이건 지난번에 한번 테슬라가 2030년에 2천만 대를 생산하겠다는 네네. 것이 얼마나 긍정적인 의미를 가지고 있는가. 왜냐, 차가 많아진다고 하는 것은 쿨함이 떨어진다라고 제가 말씀을 드렸어요. 그렇죠. 아파트의 주차장에 테슬라가 2대만 주차됐을 때하고 100대가 주차됐을 때하고 뭔가 100대가 되면은 흔히 말하는 개나 소나타는 소나타가 되는 느낌이 들고 아반떼가 되는 느낌이 들어서 가치가 없죠. 떨어질 수가 있다. 느낌이 안 나. 네, 그래서 제가 이런 부분들을 설명하면서 얘기를 해드렸는데 오늘 그걸 다시 한번 정리를 해갖고 와서 테슬라는 모델 T 모멘트를 가져낼 것이다. 모델 T라는 것은 포드가 이제 차를 생산함에 있어서 사실은 한 발 늦었었거든요. 벤츠라든지 네. 네. 페이로드 이거 잘못 말한 거. 네, 이것도 죄송합니다. 지난번에 플레이로드인데 저희가 페이로드라고 영어 표현을 제가 영어에 약하다 보니까 잘못 썼던 것도 죄송하다고 좀 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네, 어쨌든 모델 T 모멘트라는 건 뭐냐면 벤츠라든지 포르쉐라든지 네. 그리고 이제 프랑스라든지 영국에 있는 사람들이 자동차를 먼저 만들어요. 근데 이제 거의 숭호업적으로 만들고 있었는데 모델 T가 제가 말씀드렸던 것처럼 컨베어 벨트, 프로덕션 프로세스를 거대하게 혁신하면서 컨베어 벨트를 처음으로 도입하면서 대량 생산 체계를 갖게 되는 거죠. 이것이 이제 자동차 산업에 있어서 역사에서 첫 번째 일어났던 대형 사건이라고 얘기를 하고 있는데 저는 셀프 드라이빙 카보다는 카 프로덕션에서 또는 카 세일이 폭발적으로 증가할 경우에 모델 T 모멘트가 올 수 있다라는 거고 그래서 제가 한번 글을 쓸 겁니다. 제가 더코어에다 글을 쓸 건데 네. 강정수의 태제라고 해서 정리를 해갖고 왔어요. 여러분들 쉽게 이해할 수 있도록 해서 소프트웨어는 막대한 생산 판매와 연결될 때 가치를 더한다. 소프트웨어 그 자체도 중요하지만 소프트웨어가 의미를 가지기 위해서는 정말 2천만 대라와 같은 매년 2천만 대를 생산하는 이런 대량 생산과 연결될 때만 가치를 가질 수 있다. 그래서 대량 생산도 하지 않으면서 소프트웨어를 가지고서 뭔가를 해보려고 하겠다라는 이런 전략은 대부분 잘못돼 있어요. 그래서 지금 테슬라의 강정수의 태제와 같은 테슬라는 이거를 정확하게 따라가고 있고 네. 지금 이거를 흉내내고 있는 데가 두 군데예요. 하나가 스텔란티스고 하나가 폭스바겐이다. 스텔란티스나 폭스바겐도 저가형 모델을 만들어서 대량 판매에 대한 전략적 고민을 이제 시작하고 있고 테슬라는 그 길을 위해서 한 발 한 발 차곡차곡 가고 있다는 부분에서 테슬라가 가장 앞서가고 있다고 볼 수가 있고 이런 거하고 아무런 무관하게 질주하고 있는 데가 메르체스 벤츠라든지 BMW라든지 현대 기아차가 된다. 그래서 이런 부분에서 저의 태제를 말씀드리는 이유는 저의 태제를 이해하기 위해서는 여러분 간접 네트워크 효과와
직접 네트워크 효과를 구별할 줄 아셔야 네네. 됩니다. 제가 아까 말씀드렸던 아파트에서 10명이 탈 때는 쿨했지만은 100명이 타면 쿨하지 않는다. 네. 이건 뭐냐면 직접 네트워크 효과가 되게 부정적인 직접 네트워크 효과를 가지고 있다. 그래서 좀 어렵지만 이 화면을 좀 보시면 이건 예. 또 제가 쓴 건데 어려운데요. 뭐죠 이거? 직접 네트워크는 뭐냐면 네. 뭐 어려운 게 아니야. X1, X1과 X2는 서로 다른 집단입니다. 네. 근데 X1 집단에서 이 미분을 제가 표시한 거죠. 분모에다가 첫 번째, 두 번째 이 블렛 포인트에서 네. 자 X1 집단이 커진다라고 했을 때 X1 집단이 1이 그러니까 X1 그러니까 1집단이 규모가 커지는 것이 이 미분 표시하고 X1이라고 적은 거예요. 네. 1집단이 커진다. 그러니까 쪽수가 커진다. 쉽게 얘기해서 그러면 이 1집단의 효용성이 또 같이 동일한 방향으로 커질 경우 이걸 0보다 크다고 표현할 수가 있거든요. 그쵸. 그럼 테슬라 소유자들이 많아지면 많아질수록 동일 집단이 증가하면 소비자 집단이 커질수록 UI가 커져야 되는데 그러지 않고 여기 같은 경우에는 0보다 작을 거예요. UI가 UI가 그래서 0보다 작게 될 규모가 경우에는 더 크니까. 이거는 직접 네트워크 효과가 없다라는 뜻입니다. 테슬라는 자동차는 직접 네트워크 효과가 없어요. 그렇죠. 자동차라는 자체의 속성으로. 근데 예를 들자면 카톡을 갖다가 카카오톡을 쓰는 사람을 우리가 1로 생각해 보죠. 네. 1로 뭐 2라고 생각해도 되고 1로 생각하는데 이들의 집단이 규모가 커지면 커질수록 저는 잠재적으로 연락할 수 있는 사람이 커지는 거잖아요. 그렇기 때문에 UI가 커집니다. 커지겠네요. 그럼 같은 방향으로 커졌기 때문에 이건 0보다 크다고 할 수 있어서 직접 네트워크 효과가 있다라고 얘기할 수가 있거든요. 이것이 직접 네트워크 효과예요. 그러니까 즉 쉽게 외우시면 돼요. 자동차에는 직접 네트워크 효과는 없다. 오히려 부정적이라는 거예요. 그러니까 부정의 직접 네트워크 효과가 있다라고 학술적으로 또 얘기할 수 있는데 그럼 좀 어려워지니까 네네. 그냥 긍정적인 직접 네트워크 효과가 없다라고 외우시면 될 것 같고요. 네. 두 번째 간접 네트워크라는 것은 보면은 간접 마지막에 네트워크. 수식이 있죠. 네. 수식이 뭐냐면 1집단이 그러니까 X1이라는 것은 1집단이 커진다라는 거예요. 미분 X1이라는 것은 그래서 X1이 집단이 커지면 2집단의 유틸리티가 커진다. 자, 이 집단은 그러니까 이 집단은 뭐냐? 그러니까 제가 그래서 1집단은 우리가 카드 소지자라고 하고 2집단은 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 카드 가맹점이라고 한다라면 카드 소지자의 규모가 커지면 커질수록 카드 가맹점의 유틸리티가 효용성이 커진다. 그렇죠. 자, 이해가 되시죠? 그리고 2를 카드 가맹점이라고 하고 1을 카드 소지자라고 했으니까 두 번째 수식 같은 경우에는 X2가 미분이니까 이게 뭔 뜻이냐면 카드 가맹점의 숫자가 많아지면 많아질수록 카드 늘어난다. 소지자의 유틸리티가 커진다. 그러니까 이런 서로 다른 집단의 효용이 변화가 일어날 때를 우리가 이거를 간접 네트워크 효과라고 얘기를 한다. 그런데 이런 간접 네트워크 효과가 많이 발생하는 데가 바로 앱스토어예요. 자, 아이폰을 가지고 있는 사람이 한번 생각을 해보죠. 이제 아이폰하고 갤럭시는 이제 경쟁을 하는데 네. 제3의 OS가 모바일에 안 나오는 이유가 간접 네트워크 효과 때문이에요. 자, 아이폰의 이용자가 많으면 많아질수록 앱 개발사에서는 생각하겠죠. 거기 이용자가 많으니까 우리 거기 앱 개발하면은 우리가 판매할 수 있는 가능성이 많겠지. 만약에 갤럭시 이용자가 작다고 생각하면 갤럭시용 앱을 만드는 것보다 아이폰 앱을 만드는 게 낫겠지. 그쵸. 또는 아이폰 이용자가 작고 갤럭시 이용자가 많으면은 갤럭시 쪽으로 앱을 만드는 것이 낫겠지. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그래서 제가 제3의 모바일 OS가 안 나온다는 거예요. 이미 과정. 충분히 크기 때문에. 왜냐하면 제3의 OS가 나오면 거기 뭐 이용자 수 뭐 100만 명도 안 될 텐데 거기를 위해서 우리가 만들면 잠재적 고객 수가 작은데 괜히 돈만 들이고 시간만 들이고 안 만들게 돼요. 그쵸. 그래서 이미 간접 네트워크 효과가 여긴 존재한다는 거죠. 앱스토어나 구글 플레이는요. 그렇기 때문에 간접 네트워크 효과는 다른 경쟁자가 이 시장에 진입 못하게 만들어 버립니다. 그렇네요. 네, 그러니까 경쟁을 할 때 다른 네트워크 그 간접 네트워크 효과를 가지면 경쟁자들이 진입 못하게 만들어 버린다는 거죠. 그리고 간접 네트워크 효과가 있는 건 그런 거잖아요. 즉 우리 X1을 테슬라의 그러니까 소지자라고 얘기를 해보죠. 네. 그런데 X2는 이 차의 소프트웨어에 다양한 앱을 공급해 주는 사람이에요. 자, 그럼 두 번째 수식으로 보면은 자, 앱의 숫자가 많아지면 많아질수록 즉 X2가 미분을 그쵸. 가지면 가질수록 두 번째 누가 유틸리티가 커집니까? 자동차를 소유한 사람들의 유틸리티가 커진다라는 그쵸. 거예요. 그러니까 즉 동일한 자동차를 테슬라를 갖는 사람의 규모가 커진다고 해서 테슬라 소유자들의 유익이 커지진 않지만 테슬라 소프트웨어에 앱을 다양하게 공급해주는 사람이 많으면 많을수록 테슬라 소지자의 유틸리티가 커진다라는 거죠. 그렇죠. 왜 다른
앱을 어떻게 설치하는가에 따라서 그때 제가 말씀드렸어요. 저희 어머니가 가지고 있는 아이폰과 그쵸. 제가 가지고 있는 아이폰과 제 조카가 갖고 있는 아이폰이 체험이 다르다. 그쵸. 디퍼런트 아이폰이라는 거예요. 자, 앱이 많으면 많을수록 차가 점점 더 디퍼런트 테슬라가 된다라는 거예요. 차 외형은 똑같아도 모델 3여도 차 외형은 똑같이 모델 2라도 디퍼런트 카 익스피리언스를 갖게 된다. 그렇기 때문에 테슬라에게는 소프트웨어를 파워가 세면 세질수록 네. 여기에 앱스토어가 붙을 수가 있고 그렇게 됨으로써 간접 네트워크 효과가 붙을 수 있다. 자, 간접 네트워크 효과가 붙으려면 어떻게 된다? X2 즉 X1 그러니까 테슬라의 가지고 있는 사람이 열나 많아야 된다라는 거예요. 열나. 어떻게 하면 졸라 많아야 된다라는 거예요. 그러려면 많이 팔아야 된다라는 거예요. 근데 모델 3로 많이 팔 수 없으면 모델 2라도 만들어서 많이 팔아야 된다라는 거예요. 자꾸 고가의 이익을 내는 모델 S를 많이 팔면 안 된다. S를 많이 만들면 어차피 많이 팔리지 않아요. 그렇죠. 비싸니까. 예, 사이버 트럭이 예를 들면 주가에 긍정적 영향을 줄 거예요. 근데 그건 일시적인 효과라고 봐요. 사이버 트럭을 한국에서 사시는 긱들은 있을 수 있겠지만 사이버 트럭은 북미를 벗어나기 어렵습니다. 오타쿠 투리지잖아요. 거기다가 뭐 방탄 유리까지 왜 필요합니까? 일반인들이. 그러니까요. 그러니까 사이버 트럭은 모델의 다양성을 만들어 준다는 부분에서 테슬라에게 주가에 긍정적 영향을 일시적으로 줄 수 있지만 폭발적으로 줄 수는 없습니다. 테슬라가 정말 주가가 폭발적으로 증가하기 위해선 모델 2가 반드시 성공해야 됩니다. 네. 그래서 정말 아까 말씀드려서 거칠게 표현해서 졸라 많이 팔려서 즉 X1이 엄청 커져야 여기에다가 앱을 만들려고 하는 사람들의 유익이 U2가 같이 커지는 거예요. U2가 같이 커지게 되면은 결국은 또 하나는 뭐예요? U2가 그러니까 이 커진다라는 건 뭐냐면 X2도 커진다라는 거거든요. 그쵸. X2가 커지면 U1 테슬라를 갖고 있는 사람의 유틸리티도 커지게 되는 거죠. 그렇게 되면 테슬라를 갖고 있는 사람들이 좋아진다라는 거예요. 그러니까 여러분들 그래서 테슬라의 멕시코 공장의 성공이 결국은 테슬라의 주가의 반등, 우리가 스페이스 X 같은 경우에도 팔콘 9이 되돌아오는 것이 성공했을 때, 스타쉽이 랜딩을 했을 때, 이때 기업 가치가 확 계단식으로 뛰는 것처럼 멕시코 공장에서 모델 2가 나오고 이 모델 2가 날개 돌친 듯이 팔린다는 소식이 나오면 테슬라의 주가는 제가 보기에는 계단식으로 점프할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이때 진짜 본격적으로 테슬라의 그 앱 생태계가 활성화될 것이고 여기에 앱을 줘가지고 자동차에서도 무료 앱뿐만이 아니라 유료 앱을 만든다. 뭐 예를 들면 모델 2에서는 정말 제가 얘기했잖아요. 뭐 이런 거 전 상상해요. 호객 노노 앱이 자동차 테슬라 앱으로 들어가서 이건 전 세계에 팔릴 거라고 봐요. 호객 노노 가는데 불마켓과 그러니까 비어마켓을 상징하는 것처럼 빨간색으로 아파트 단지가 반짝반짝 보이는 것은 아파트 가격이 상승하는 곳. 예. 맞죠? 집값이 올랐고. 그게 빨간 거죠? 네네. 그리고 파란색으로 반짝반짝 저기가 하락하고 있는 곳. 미국은 사실 반대긴 한데. 네. 미국 우리랑 색깔이 다르긴 해요. 네네. 그래서 그런 식으로 우리는 우리식으로 해봅시다. 네네네. 이런 식으로 나온다라면 저는 파란색으로 나오는 우선은 세워놓고 정밀 분석을 하게 될 것 같아요. 그러니까 이런 식의 뭐 앱들도 나올 수가 있는 거고요. 다양한 진짜 앱들이 우리의 상상을 뛰어넘는 앱들이 나올 수가 있습니다. 자동차 앱으로. 그래서 저는 강정수의 태제로 돌아가면 네. 소프트웨어는 막대한 생산과 연결될 때 가치를 더한다. 그래서 이런 간접 네트워크 효과가 있기 때문에 이런 식으로 외워주시면 여러분들이 언제 테슬라 주가가 오르냐? 멕시코 공장이 제일 중요하다. 그렇죠. 멕시코 공장에서 모델 2가 나올 나온다. 때 또는 모델 2를 예고할 때도 주가는 오를 거예요. 근데 실제로 모델 2가 나와서 테슬라를 소유한 사람들이 정말 아파트 단지에 100대가 원래 주차돼 있는데 99대가 다 테슬라다 이러면은 원더풀한 거예요. 그러니까 쿨함은 적어둘 수 있지만 차를 탔을 때는 쿨함은 다르다라는 거예요. 얼마 전에 제가 아는 독일 친구가 테슬라 모델을 Y를 갖고 있는데 벤츠 디젤로 가는 벤츠를 하나 더 샀어요. 네. 처음에 탔을 때 이 벤츠로 타니까 역시 새 차를 타니까 벤츠를 타면 좋거든요. 특히 문을 닫을 때 느낌이 좋아요. 우선은 두껍잖아요. 그쵸. 두꺼워서 튼튼해서 텅 닫히는 느낌과 콩 닫히는 느낌이 다르는데 그쵸. 텅 닫히거든요. 철컥 닫히죠. 그리고 가죽도 그렇고 이 안에 인테리어들이 사실은 고급스러워요. 대단히. 그쵸. 똑같은 가죽을 쓰더라도 테슬라의 위에 다르거든요. 그런데 정말 고급스러운데 이 고급스러움은 뭐라고 그 친구가 표현을 하냐면 4개월이면 끝난다라는 거예요. 4개월 정도 지나면 그냥 A에서 B로 가는 거가 중요한 거지 벤츠를 tas다는 느낌이 전혀 안 든다라는 거예요. 처음에만 그죠? 그렇죠. 처음에만 정감. 근데 모델 Y는
가장 좋은 거는 소프트웨어가 업데이트 될 때마다. 소프트웨어가 업데이트 될 때마다 그리고 새로운 앱이 나올 때마다 즐겁다라는 거예요. 체험이 다르다라는 거죠. 그러니까 매번 새로운 경험들을 할 수 있다. 지속적으로 차가 1년이 됐던 2년이 됐던. 그러니까 그런 부분에서 차가 5년이 됐어도 계속해서 소프트웨어가 업데이트 될 때마다 새로운 앱이 나올 때마다 그런 거 있잖아요. 차를 타는 것 같은 네, 느낌이겠네요. 그러니까 예를 들면 여러분들 똑같이 스마트폰 쓰다가 당근 마켓이 나왔을 때 그쵸. 얼마나 기뻤습니까? 당근 마켓에서 물건을 사고 파는 것도 좋은데 지역 커뮤니티가 돼가지고 혼술하는 거 뭐 이런 것도 막 정보가 나오고 우리 동네의 장점 같은 거 나오고 우리 동네의 맛집 정보 나오고 근데 이런 것이 네이버에서 검색하는 것보다 훨씬 더 진정성이 있어서 요즘은 검색 당근마켓에서 많이 하거든요. 그러니까 이런 앱들이 하나 나올 때마다 내가 스마트폰을 쓰는 기쁨이 더해지는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 내가 그 친구도 독일체 친구도 테슬라 Y 산지도 벌써 2년이 넘었다라는 거. 근데 Y 사서도 새롭다, 언제든지 새롭다라는 거예요. 그러니까 이러한 부분 여러분들 보실 필요가 있습니다. 카의 익스피리언스가 다르다도 중요하지만 언제든지 새롭다라는 거고. 그리고 그러면서 이제 벤츠의 소프트웨어도 있긴 해요. 보여주면서 그 조야한 UI. 네. 뭐 자동차 그림이라든지 뭐 엔진 모형이라든지 바퀴 모형 이런 것도 정말 언제적 시대째 고려 시대 때 같은 UI 같은 거 보여주면서 감각적이지 않아. 그죠? 예, 그 정말 테슬라의 나중에 보여주기는 다르다라는 거죠. 네. 이런 부분에서 자동차의 소프트웨어가 업데이트 된다라는 것 그리고 앱이 업데이트 된다는 것 제일 중요한 건 앱이 업데이트 되는 겁니다. 이 앱이 업데이트 된다는 것은 너무나도 다른 체험을 줄 수 있기 때문에 다르다라는 거죠. 그러니까 이런 부분들 여러분들 보실 필요가 있죠. 네. 요즘 음악 같은 경우에도 자동차 탔다고 해서 그냥 음악을 듣는 게 아니죠. 제가 그러니까 스포티파이를 듣거나 애플 뮤직을 들으면 그 노래가 그 뮤직 플레이 스테이션이 그대로 와야 돼요. 그쵸. 이런 것도 세밀하게 차에서 느껴질 수 있어야 되는 거거든요. 내가 에어팟에서 듣던 것을 에어팟을 끄는 순간 그 노래가 바로 이어서 차에서 당연히 블루투스로 연결하면 돼요. 블루투스로 연결해야 되는 건데 그거하고 다르게 앱 자체가 있어서 블루투스하고의 연결의 필요성 없이 이렇게 나와줘야 되는 거거든요. 앱이 공유되면. 그죠? 네. 그 말씀을 하니까 이제 좀 이해가 되네요. 말씀해 주신 것처럼 벤츠를 탔을 때 물론 새 차여서 너무나 좋고 근데 그것은 3, 4개월 지나면 그냥 익숙해져 버리는 건데 네. 그쵸? 네. 그리고 나서 새로운 경험을 그 차 안에서 하는 건 쉽지 않은 거겠죠. 뭐 새로운 사람이 타지 않는 이상 새로운 경험이 안 느껴지겠죠. 근데 테슬라는 타서 뭐 이런 물리적인 것보다 소프트웨어 앱이 자꾸 업데이트되고 뭔가 새로운 게 나오면 거기서 재미를 경험할 수 있게 해주는 거군요. 그러니까 제가 보기엔 저희가 이 채널이 잘 돼서 그 채널 사장님께서 네. 호수님에게는 벤츠를 사드리고 저한테는 Y를 사주셔서 저희가 4개월마다 바깥하는 거예요. 좋은데요? 그러면서 이 체험을 여기서 한번 산 증인으로서 입증을 할 수 있다면 너무 좋을 것 같습니다. 그렇죠, 사장님? 자, 벤츠, 테슬라 회사 여러분들도 관계자분들도 잘 들어주시고요. 네. 좋습니다. 그렇게 설명을 해주시니까 이해가 되네요. 이 소프트웨어 분야가. 이어서 좀 설명을 하면 그래서 제가 말씀드렸던 결론적으로는 거는 바로 소프트웨어의 기초에서 또는 앱의 기초에서 different car experience가 발생할 수 있다. 이것이 지금 일론 머스크가 추구하는 경영 전략이라는 거고 이거는 저는 모든 회사들이 자동차 회사들이 따라해야 되는 거다. 따라해야 된다. 자, 소프트웨어만 열심히 만들어서는 안 된다. 그쵸? 저가형 모델을 만들어서 같이 대량 판매가 동시에 이루어져야 된다는 거예요. 지금 현대기아차도 소프트웨어 만들려고 바둥바둥 대기는 하고 있어요. 근데 자꾸 모델이 고급스러운 모델로만 업그레이드 되잖아요. 그러니까요. 커져. 이렇게 되면 안 되고 이것도 하긴 해야 되겠지만 계속 저가형 모델이 나와주면서 대량으로 판매가 돼야 여기 이 생태계에 좋은 앱들이 들어올 수 있다는 거죠. 좋은 앱들이 들어올 수 있다. 그래서 소프트웨어에 기반한 디퍼런트 카 익스피리언스를 하기 위해서는 차가 졸라 많이 팔려야 된다. 이것이 핵심 키워드라는 말씀을 좀 드리고 있고요. 그래서 이번에 나왔던 거 다시 한번 이제 좀 되면 FSD 베타 공식적인 의미는 11.32가 나온 거고요. 그리고 또 하나의 특징이 있어요. 이번에는 번들링이 됐어요. FSD에 업데이트가 되면서 오토필럿 하이웨이, 그러니까 이 오토파일럿 하이웨이라는 소프트웨어가 같이 연결이 됐다라는 부분에서 소프트웨어 업데이트 부분에서 하나의 특징이라고 할 수 있고 그러나 여전히 비질런트니까 아직까지도 책임은
운전자에게 있기 때문에 운전자가 손을 떼지 말고 언제든지 컨트롤할 수 있는 레디 투 테이크 컨트롤할 수 있는 준비가 된다. 이거는 제가 한번 지난번에도 설명을 드렸던 것처럼 FSD가 실제로 지금 레벨 2예요. 네. 레벨 3로 가더라도 아마 레벨 2라고 거짓말할 거예요. 네. 그 이유는 그 지금 그때 말씀드렸던 미국 법에 레벨 3로 갈 경우에는 생산자가 사고의 책임을 100% 지게 돼 있습니다. 그렇죠. 이거는 테슬라가 망하는 길입니다. 그래서 현재는 이 법이 바뀌기 전까지는 FSD는 레벨 2에 머무를 수밖에 없는 구조적인 제약이 있다라는 거. 이거 여러분들이 기억하셔야 됩니다. 그래서 왜 테슬라는 FSD는 레벨 2인가요? 벤츠는 레벨 3라고 하는데 벤츠는 레벨 3로 된 것도 많이 팔지 않아요. 제한적인 차량에만 그거 적용해가지고 조금 이렇게 해서 생색내는 거예요. 그래서 우리 기술력 레벨 3까지 왔다지 레벨 3를 마구 팔지 않습니다. 레벨 3가 탑재된 차들을 매우 제한적으로 시장에 내놓고 있다는 거고, 그래서 현행법이 바뀌지 않는 이상 FSD는 레벨 2에 영원히 머무를 수밖에 없다. 레벨 3급의 기술로 가도 레벨 2라고 우길 거예요. 한다는 거겠죠. 네, 우길 거예요. 주장을 그렇게 하겠죠. 겉으로 네. 표현은. 네, 그렇기 때문에 이번에도 테슬라가 업그레이드를 하면서 여러분들 결코 핸들에서 손 놓아서는 안 된다고 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 사고 나도 운전자 책임입니다, 여러분. 네. 여전히 그렇다는 말씀을 좀 드리고 싶고, 그런데 이미 북미 지역에서는 40만 명이 이번에 베타 테스트에 참여를 했고, 또 하나 이제 이것을 갖다가 이제 북미 지역만이 아니라 세계 전역으로 풀었다라는 네네. 거, 이것이 이번에 특징이고, 그 다음에 이건 일론 머스크가 했단 말이에요. 이번에 그러니까 뉴럴 네트워크가 조금 들어가 있다. 요 소프트웨어에 그러니까 인공지능적인 요소들이 되게 강화되고 있다라는 얘기를 한 거예요. 그래서 인공지능적인 것이 강화됐고, 이번에 키워드가 통합이라는 것, 즉 아까 말씀한 FSD하고 그 오토파일럿 하이웨이가 고속도로에서 오토파일럿 하는 것, 이것이 통합되었다라는 부분들, 이런 부분들 기억하시면 될 것 같고요. 그리고 또 하나 특징이 있습니다. 이건 뭐죠? 이 비전 파악, 비전이라는 단어가 들어가면은 눈이에요, 눈. 그렇죠. 예, 그러니까 컴퓨터 비전에서 나오는 거죠. 그러니까 인공지능에서 비전이 들어가면 여러분들 시각을 얘기하는 건데, 즉 자동으로 비전 파크라는 거는 자기가 혼자 가서 주체해 주는 거예요. 그렇다고 해서 운전자가 안 타면 안 되는 거고요. 그러니까 뭐 이거 로봇으로 해서 앱으로 누르면은 가서 혼자 파킹하는 게 아니라 운전자는 있어야 돼요. 타고 있는데 아직까지는 책임이 있기 때문에 운전자는 타고 있는데 스스로 하는 건데, 지금까지는 울트라소닉이 함께 있었어요. 울트라소닉은 음파로 옆에 차량과의 거리를 측정하는 겁니다. 근데 이번에 업데이트되면서 울트라소닉이 없어도 비전만으로도 거리감을 아주 이 간격을 측정해서 파킹을 할 수 있게 됐다라는 거예요. 그래서 울트라소닉의 하드웨어를 갖고 있지 않는 모델 3에도 이 비전 파악이 적용이 됐다라는 거죠. 그 전에는 비전 파킹 시스템이 하려면 울트라소닉이라는 하드웨어를 옵션으로 장착한 이런 자동차에서만 비전 파크가 됐다라면, 파킹이 됐다라면, 자동 파킹이 됐다라면, 네네. 이제는 울트라소닉이 없어도 하드웨어가 옵션이 없는 울트라소닉 옵션이 없어도 가능해졌다는 부분에서 좋은 소식이라고 볼 수가 있겠습니다. 신기하네요, 이거. 네. 진짜. 저도 사실은 테슬라를 안 갖고 있기 때문에 이것이 얼마나 효용성이 있는 건 솔직히 이건 몰라요. 이건 말씀드려야 돼요. 저희가 전문 주식 방송도 아니고 시승을 해봐야 되겠어요. 네, 전문 테슬라 바들이 아니기 때문에 테슬라... 이런 부분에서 한계는 있지만 그래도 이러한 부분은 소식은 전해드려야 될 거기 때문에, 그래서 이런 부분들 소식을 전하는 거고, 지금 이제 모델 S의 플레이드의 소프트웨어 버전들이 이제 이 언론에 나오고 있어요. 그래서 보니까 뭐 좀 깔끔하고 이런 앱스토어들도 대단히 발전했다라는 거, 그냥 이런 UI도 대단히 좋죠. 이 정도면 사실 UI가 테슬라가 좋죠. 그렇죠. 근데 깔끔해요. 제가 이거 갖고 왔어야 되는데, 벤츠가 이번에 나왔던 소프트웨어를 보면은 비교해 주시려고 했구나. 네, 정말 다음번에 제가 하겠습니다. 이거는 정말 말을 잊지 못하시고 계십니다. 정말 저는 개인적으로는 토요타를 가지고 있어요. 네. 토요타도 되게 UI UX가 이쁘거든요. 되게 이쁜데 그거 이렇게 터치도 안 될 뿐더러 이렇게 넘겨도 UI UX 진짜 후져요. 답답합니까? 네, 그러니까 정말 그러니까 아이폰 쓰다가 갑자기 차에 타면 문명 시대가 바뀐 느낌? 네, 이런 느낌 주거든요. 스무스하지 않구나. 네, 아니 그러니까 너무 스마트폰하고 질적으로 차이가 나니까 짜증이 나는 거죠. 근데 이 테슬라의 소프트웨어 버전은 그렇지 않다는 걸 말씀을 드리고, 이러한 앱들도 깔려 있다라는 거 말씀을 드리고, 뭐 아시는 분 다 갖고 계실 거고요. 이번에 이제 트위치가 들어왔죠. 트위치. 그리고 이러한 UI UX들 대단히 발전해 있고, 뭐 예를 들면 뭐
뭐 여러분들 다 아시는 거니까 갖고 있는 사람들은 다 자랑할 거니까 저희는 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 이번에는 이렇게 이거는 이제 순수하게 100% 터치에 의해서만 UI UX 되는 것이 문제가 있다라고 판단해서 모델 S부터는 이러한 물리적인 옵틱하는 거하고도 결합이 돼 있어요. 그래서 이걸로도 내비게이션 할 수 있는 그러니까 앱을 내비게이션 할 수 있는 그래서 양쪽에 있는 그러니까 왼쪽에도 있고 오른쪽에도 있죠. 그래서 이걸로도 내비게이션 판을 갖다가 그러니까 이 소프트웨어 내비게이션 할 수 있는 이러한 UI UX 부분을 물리적인 피지컬한 터치하고도 연결시켰다라는 것이 또 특징이 있죠. 네. 이건 모델 S에 적용된 겁니다. 좋습니다. 사실은 뭐 이런 거는 저는 개인적으로 중요하지 않고 이 글이 되게 좋아요. 이거 2020년에 나온 건데 이건 정말 소프트웨어가 얼마나 테슬라에게서 대단하다는지가 이 코드 온 힐스라는 글에서 나타나 있어요. 여기에 무슨 글이 나와 있냐면 제가 빨간 줄로 밑줄을 쳐왔습니다. 제가 이거 영어 발음 안 좋으니까 그냥 번역하면서 읽을게요. 왜 GPS가 토킹할 수 있게 하면 어떻겠냐? 어떻게 토킹하냐면 누구한테 얘기하냐면 자동차의 서스펜션에. 서스펜션이 여러분들 되는 거에 따라서 이 완충 작용에 있어서의 이 충격을 완화해 주는 거잖아요. GPS가 토킹하게 하자. 누구한테? 서스펜션한테 얘기를 하자. 이게 뭔 뜻이냐면 이 뭐죠? 이 가다가 이렇게 나와 있는 방지턱. 이 무슨 방지턱이죠? 이게 과속 방지턱. 과속 방지턱. 이때 그러니까 이런 과속 방지턱이 한국엔 정말 많습니다만 해외에는 많지 않은데 근데 과속 방지턱 할 때 테슬라의 서스펜션이 이 GPS로 여기에 과속 방지턱이 있습니다. 내비게이션한테 얘기해 주잖아요. 그 정보를 받을 때마다 서스펜션을 변화시키자라는 거예요. 그래서 완충작용을 바꿔주자라는 건데 이 아이디어를 언제 얘기하냐면 점심시간에 점심을 먹으면서 개발자들끼리 얘기하더라는 거예요. 이 사람이 기자가 여기를 관찰 갔는데 그러더니 들어가서 이거 뭐라고 했냐면 This is actually a few lines of code. 코드 몇 개만 추가해주면 이거 가능하다. 그래서 실제로 업데이트를 해요. 그러니까 뭐냐면 이런 기능이 있었으면 좋겠어 자동차에. 자 그러면 그걸 어떻게 하냐면 서스펜션하고 GPS 데이터하고 토킹하게 만들어주는 거 그거 아이디어 괜찮다. 너 지금 밥 먹고 들어가서 한번 코드 바꿔봐. 그래서 코드 바꿨어요. 그 다음에 소프트웨어 업데이트 될 때 그것이 업데이트돼가지고 실제로 이 기능이 도입이 됐다라는 거예요. 야. 여러분 이런 것들이 뭐 대단하지 않겠지만 저는 이거 보고 놀랬거든요. 정말 next release 때 done 끝났다라는 거예요. 그러니까 자동차 하드웨어의 이러한 이 부분이 하드웨어의 그 부분이 이렇게 소프트웨어에 의해서 점심시간에 개발자들이 아이디어를 얘기하고 바로 고쳐가지고 그 다음 업데이트 때 돼버린다라는 거 이건 우리는 상상할 수 없는 거잖아요. 이런 서스펜션 기능이 GPS랑 토킹하는 거를 다른 자동차 회사가 만들려면 다 리콜해야 됩니다. 다 리콜해가지고 바꿔줘야 되는 거거든요. 아니면 그 다음 버전의 자동차를 만들 때 신차를 만들 때 비로소 적용할 수 있었던 거예요. 그렇네요. 그러나 이런 것을 소프트웨어 속에서 업데이트한다라는 거는 얼마나 테슬라의 소프트웨어 파워가 강력한지를 보여주는 대표적인 일화이자 사례라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이 글을 저는 되게 감동 깊게 읽으면서 정말 소프트웨어가 얼마나 중요한지. 근데 이건 말씀드렸어요. 소프트웨어의 중요성만을 얘기한 거고 소프트웨어가 생산하고 결합할 때는 얼마나 더 파급력이 있는지는 아까 전에 소위 자칭 강종수의 태제에서 말씀을 드렸고요. 그래서 여기까지가 좀 제가 좀 오늘 준비한 소프트웨어의 파워라고 얘기할 수가 있을 것 같습니다. 네. 자, 이렇게 소프트웨어, 이 테슬라의 소프트웨어 관련해가지고 저번에도 저희가 설명을 드렸지만 결국에는 어렵다라고 말씀하시네요. 어렵다. 아까 그 수식 나왔을 때 그게 좀 어렵다라고 하셨는데, 근데 결국에는 결론적으로는 이 소프트웨어 파워를 이제 자동차 안에서도 우리가 소프트웨어를 사용하고 새로운 앱을 사용해서 새로운 경험을 줘야 되는 게 자동차 회사들의 목표고 앞으로의 골인데 이것을 가장 앞서 나가고 있는 것은 역시 테슬라다. 그죠? 테슬라가 근데 이 소프트웨어 파워를 더 높이기 위해서는 수많은 차가 길거리에 돌아다니면서 그러면서 간접 효과들이 훨씬 더 많이 나올 수 있게 해야 된다라는 것이 결국엔 결론이죠. 그죠? 네네. 그걸 가장 잘하고 있는 거 역시 그 방향성대로 가고 있는 건 테슬라고 그것과 비슷하게 가고 있는 회사들이 폭스바겐이나 스텔란티스였고 반면에 벤츠나 BMW나 이 하이온다이 기아차는 아직 감을 못 잡고 있다. 네, 왜냐하면 보셔야 될 것들이 저는 현대기아차가 선언을 해줘야 돼요. 이번에 스텔란티스 같은 경우에는
여러분 그 크라이슬러를 갖고 있으니까 크라이슬러에서 이번에 새로운 차를 하나 내면서 뭐라고 네. 공식 발표했냐면 이것이 스텔란티스의 역사상 마지막으로 내놓는 내연기관차 신모델이다. 이 이후로 스텔란티스 그룹이 가지고 있는 피아트, 푸조, 그다음에 시트로엔, 그다음에 크라이슬러 중에서 신차 모델이 내연기관일 일은 없다라고 선언을 했어요. 왜냐하면 소프트웨어로 연결될 수 있는 건 내연기관에서는 불가능합니다. 제가 말씀드렸듯이 그쵸. 부품이 너무 많기 때문에. 그렇죠. 예를 들면은 뭐 내연기관의 부품이 2만 개라고 가정하면은 이렇게 가정을 하면은 전기차는 1,500개거든요. 1,500개 정도는 컨트롤링 할 수 있어요. 그렇죠. 그러니까 뭐 질문 어떤 분이 수직 계열화의 정도를 다른 차하고 맞다. 비교하라고 질문이 이렇게 있었어. 말씀하셨는데 내연기관의 수직 계열화하고 그 프로덕션 뎁스하고 전기차의 프로덕션 뎁스는 비교하기가 어렵습니다. 그리고 테슬라 같은 경우에는 물론 저기 프로덕션 뎁스가 100%는 아니에요. 그러나 새로운 프로덕션 뎁스가 있는 거죠. 왜? 어떤 건지 제가 말씀드렸던 리디움이라는 것. 배터리라는 그쵸. 부분, 이 부분에서의 수직 계열화를 부분적이지만 하고 있다라는 거고 원천 기술을 장악하려고 하기 위해서 노력하고 있다라는 거고 오늘도 보신 것처럼 하드웨어 4로 지금 가게 되는데 하드웨어 4에 들어가는 SoC가 제일 중요해요. 네. 시스템 온 칩이라고 하는 우리가 요즘 뜨고 있는 이 가장 중요한 칩이 시스템 온 칩이죠. SoC죠. 여러분 다 알고 계시는 구글도 SoC를 만들기 시작했고 즉 SoC가 커지면 커질수록 엔비디아의 위치는 축소됩니다. 그리고 그런가요? 그렇죠. 왜냐하면 엔비디아가 GPU를 많이 팔아야 되는데 네네. GPU를 말하는데 SoC는 GPU가 내재되어 있거든요. 아. 그러니까 GPU가 내재되어 있고 CPU가 있어가지고 자 CPU를 갖다가 지금 60 쓰고 GPU를 40 써야 돼. 그러면 그렇게 하고 자 CPU를 이때는 20 쓰고 GPU를 80 써야 돼. 이게 SoC의 특징이거든요. 네네. 그러니까 자원을 분할해 가면서 전통적인 CPU와 GPU가 이 자원을 분할해 가면서 다이나믹하게 조절할 작동할 수가 수 있는 게 SoC의 특징인데 테슬라는 반도체 칩도 설계를 하고 있다라는 거예요. 그러니까 즉 뭐냐면 새로운 그러니까 자동차에게 필요한 중요한 코어 컴포넌트는 테슬라는 수직 계열화를 하고 있습니다. 그러니까 수직 계열화의 정도수가 중요한 것이 아니라 코어 컴포넌트, 핵심 컴포넌트를 어떻게 수직 계열화하나가 중요한 건데 테슬라는 SoC하고 그다음에 배터리하고 배터리에 들어가는 리튬하고 리튬의 리파이너리 정제소까지 가져가겠다라는 것. 이러한 핵심적으로 전략적인 컴포넌트들을 갖다 수직 계열화한다라는 부분에서 네. 테슬라가 대단히 잘하고 있다라는 거죠. 알겠습니다. 오늘도 좋은 내용을 많이 알려주셨어요. 댓글 이제 거의 마무리되는 시점에 많은 분들이 올려주시고 계십니다. 테슬라 X님께서 좋아요 한 번씩 갑시다라고 하면서 태극기를 막 휘날려 주시고 계신데 저희 영상이나 여기 댓글에다가 좋아요 너무 잘 들었습니다. 칭찬, 응원 많이 올려주시고 자 다음 이 제주 바른마음 문문칩 연구소님이 박사님의 상남자 스타일이 너무 멋지고 터프하십니다. 라고 하셨습니다. 고맙습니다. 네, 박사님 상남자 스타일이죠. 이 외모는 또 되게 소프트한데 이야기하실 때나 이렇게 열정적으로 얘기할 때 아주 화끈하십니다. 자 그리고 모델 3 롱레인지를 운전하는 입장에서 오토파일럿이 오류가 나던 곳에서 어느 날 오류 없이 통과하는 걸 경험할 때마다 정말 찢어지게 기쁜 마음을 느끼신답니다. 이런 게 그죠? 말씀해 주신 것처럼 테슬라의 그런 이 오토파일럿이라든지 소프트웨어가 계속 업데이트되고 있는 것들을 몸소 체험할 수 있는 네. 그런 경험을 말씀해 주셨네요. 뭐 저희는 이제 일반적인 테슬라바는 아니거든요. 테슬라바는 아니지만 저는 이것이 가지고 있는 프로덕션의 대량 생산, 매스 프로덕션하고 결부돼서 테슬라의 전략적 목표인 가장 중요한 전략적 목표입니다. 2020년 2천만 대. 2030년 2천만 대를 생산한다는 것. 그리고 저희 방송 중에 보시면 그때 주가가 어떻게 변할지 저 같은 경우 그걸 500달러 정도, 500달러대로 예측을 했습니다. 그래서 그래서 저는 2026년에 900만 대만 생산해도 제가 예측했던 거는 예측이니까 틀릴 수 있습니다, 여러분들. 그러니까 2026년에 900만 대만 연간 생산량이 돼도 테슬라의 주가는 500달러까지 갈 거다. 그리고 물론 저는 이거를 어디서부터 반추했냐? 이 캐시우드가 했던 것, 캐시우드는 그때 1,500달러, 1,800달러로 얘기했는데 그건 너무 과하다. 그렇기 때문에 캐시우드 같은 상상은 저는 하지 않습니다. 그래서 하지 않습니다만, 이러한 대량 생산이 갖춰줄 때 소프트웨어는 날개를 달아줄 겁니다. 그렇겠죠. 네. 오늘 말씀드릴 거는 그 실리콘밸리 뱅크 SVB 파산 이후
그리고 이것이 주식시장에 미치는 영향인데 SVB 파산된 이후로 여러분들이 이것이 왜 됐다는 얘기를 많이 들으셨을 거예요. 네네. 그래도 다시 한번 좀 이해를 하는 것이 그렇죠. 전체 주식시장 이해 영향을 분석하는 데서 대단히 중요할 거라고 생각해서 좀 가져왔는데요. 자, 이렇게 그림을 한번 보실까요? 네. 보통 여기 있는 옆에 있는 사람 이 예금주죠. 그들이 사람들. 은행에다 데파짓 그 계좌를 만들고 이거 직접 그리신 건가요? 뭐 제가 그랬습니다. 그래서 그런가요? 1로 된 거는 그냥 뭐 달러 돈을 한 건데 돈을 뭐 이걸 뭐 입금했어. 6,000달러라고 생각을 해보죠. 하나당 네. 1,000달러씩 해가지고 6,000달러를 은행에다가 이미지를 넣어서 지금 만든 건 대충 입금했어. 집어넣은 겁니다. 네. 그렇게 되면 이제 계좌에 6,000달러가 있으면 은행에서 보통 여러분들 아시는 것처럼 이걸 어디다 빌려줘서 돈을 만들죠. 그런데 두 덩어리로 분리를 합니다. 한 덩어리가 뭐 이렇게 한 2,000달러, 한 덩어리에 4,000달러가 있는데 이 두 덩어리를 분류를 한다라는 것을 아셔야 된다는 거고 이 두 덩어리 중에서 한 덩어리는 네 덩어리는 마음대로 쓸 수 있어요. 장기 네. 투자를 할 수도 있고 저기 뭐 주담보 대출, 주식담보, 뭐 주택담보 대출을 할 수도 있고 뭐 이렇게 운영을 할 수가 있습니다. 근데 반드시 이 첫 번째 있는 이 2,000달러? 2,000달러 정도는 HQLA라고 얘기를 해요. HQLA라고 하는 것이 High Quality Liquidity Asset 뭐 이렇게 해서 좀 어려운 말인데 이게 뭐냐? 이건 그냥 쉽게 얘기해서 우리 예금주들이 돈을 찾으려고 하면은 뭐 한 달에는 어느 정도 돈을 찾을 거 아니에요. 그렇죠. 30일간 쓸 수 있는 그 캐시플로우를 언제든지 이거를 팔아가지고 다 회수를 해서 30일간 쓸 수 있는 돈을 항상 마련해 줄 수 있어야 된다는 거예요. 은행이. 예, 그죠? 그러니까 은행이 이 두 군데에다 투자를 했어도 자산을 불렸어도 반드시 빨리 회수를 해서 30일간 사람들이 돈 찾고자 쓴다라면은 거기에다 줄 수 있어야 된다는 거예요. 내어줄 수 있어야 된다는 거죠. 그렇다고 그거를 30일간 쓸 수 있는 돈을 보관하고 있는 게 아니라 요거 보관하지도 말고 요것도 돌리라는 거예요. 그러니까 HQLA는 빨리 회수할 수 있는 돈. 돈을 벌기도 하지만 빨리 회수할 수 있는. 빨리 회수해서 줄 수 있는 네, 걸 여유 자금을 가지고 있어야 된다. 네, 네. 그런데 이 HQL을 보통 어디서 사람들이 쓰냐면 대부분 다 국채를 미국 국채를 매입하는데 대부분 쓰고 있어요. 국채. 그러니까 즉 미국 은행 같은 경우에는 HQLA를 갖다가 미국의 내셔널 국채를 갖다가 페드에서 발행하는 연준에서 발행하는 국채를 쓰는데 다 쓰고 있다. 네. 요것이 이제 문제가 된 거예요. HQL 같은 경우에 국채를 쓰는데 문제는 여러분들 아시는 것처럼 2019년부터 막 국채 가격이 막 하락을 해서 지금 2020년 크게 하락을 했어요. 네. 그러니까 막 올라갔다 내려갔다 하면서 확 하락을 했거든요. 이 2019년이 뭡니까? 이때부터 연준이 이자율에 관련해서 대단히 다른 정책을 쓰기 시작을 했던 거거든요. 그러니까 준비율, 예금 준비율 같은 경우에 이자율을 기준율을 만들어냈던 거죠. 왜냐하면 가장 중요한 건 여러분들 이거는 수식으로 다 공부하셨을 거예요. 외워놓으셔야 돼요. 네. 이자율이 올라가면 국채 가격은 내려간다. 그렇죠. 반비례 관계가 있다는 거예요. 이자율이 갑니다. 내려가면 국채 가격은 올라간다. 올라가고. 그러니까 이거는 항상 반비례 가격이 있다는 거예요. 그러니까 뭐냐면 지금 이자율이 올라갔잖아요. 그렇죠. 그러면 이 본드 프라이스가 내려갔다라는 그쵸. 거예요. 그러면 은행이 HQL로 갖고 있었던 명목 자산이 가격이 내려갔다라는 거예요. 그러니까 지금 당장 30일 때문에 바꿔줘야해서 내가 이거 시장에 내놓고 이거 다시 팔아가지고 돈을 가져왔더니 이것이 원래 내가 샀던 돈이 2,000달러인데 한 1,600달러로 바뀌어버린 거예요. 떨어졌어. 그죠? 네. 가치가 떨어졌어. 그러니까 왜 이자율이 올라가면 내가 아무것도 안 해도 국채를 사놨는데 국채가 2,000달러 정도 사놨는데 1,600달러로 바뀌어버린 거예요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 자기 자산을 손실을 보게 된 것이 대표적인 회사가 실리콘밸리 뱅크라는 거예요. 그래서 정리를 해보면 여러분들 아시는 것처럼 국채의 명목 가격, 즉 액면 가격, 아까 말했던 2,000달러라고 우리가 얘기를 하죠. 2,000달러라는 것은 결국은 정부가 국채 소지자에게, 즉 은행에게 진 빚이죠. 네. 이 빚인데 약정 기간이 끝나면 발행자는 이 국채 소비자에게 지불해야 될 금액입니다. 이 금액은 약정 기간 동안 정부 가격은 큰 변화를 겪는다라는 거예요. 그러니까 이 가격이 이 빚이 2,000달러 주고 샀으면 2,000달러로 그대로 있는 게 아니라 또는 또 2,000달러에다 플러스 알파로 이자율이 있어서 2,500달러로 그대로 있는 게 아니라 전체 지급 준비율에 해당되는 이자율이 변하면 변할수록 이 명목 가격이 변해서 장부 가격도 변해요. 내가 장부에다 기록했다가 나 2,000달러 국채 샀으니까 2,000달러 있어. 그거 내가 2년 뒤에 이 국채는 언제든지 팔 수가 있어요. 국채 거래 마켓이 있으니까 2002년 때는 2,500달러니까 2,500달러로 적어놔요. 네. 그런데 이자율이 변하면 2,300달러, 이자율이 오르면 2,200달러, 1,800달러,
$1,600 이렇게 장부 가격이 줄어들면서 우리가 갖고 있는 은행의 자산이 내려가게 되는 거죠. 이것이 이번에 이제 발생했던 가장 큰 거고 왜 이자율이 올라가면 국채 가격이 떨어지는가? 당연해요. 국채보다 다른 채권이 더 매력적이기 국채가 갖고 있는 매력이 줄어들기 때문인 거죠. 차라리 다른 채권을 사면 된다. 왜? 국채 가격은 그 이자율하고 같이 가는 거기 때문에요. 그래서 여러분들 쉽게 외우시면 아까 말했던 것처럼 요 그림만 외워주시면 돼요. 시소. 그러니까 이 시소다. 이자율이 올라가면 본드 프라이스는 내려간다. 무조건. 본드 프라이스가 내려가면 내가 명목적으로 갖고 있는 은행이 가지고 있는 HQL 자산, HQL로 30일 내에 언제든지 돈으로 바꿀 수 있는 캐시로 바꿀 수 있는 이 자산은 반드시 갖고 있어야 돼요. 의무적이에요. 그리고 이런 식으로 자산을 운영하는데 이것이 가격이 떨어지게 된다는 거면 나의 자산이 은행이 갖고 있는 자산이 줄어들게 된다는 거예요. 그러니까 즉 그러면은 사람들이 6명이서 와가지고 갑자기 내 돈 다 내놔 그럼 $6,000 줘야 되는데 가뜩이나 $2,000 정도는 있어야 되는데 언제든지 바꾸면 $2,500도 돼야 되는데 이게 $1,600로 바뀌어버린 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 내려간다라는 걸 말씀을 드리려고 했던 거고요. 그래서 국채가 예를 들면은 마이너스 20% 정도 떨어지게 되게 되면 내가 갖고 있는 HQL이라는 것도 표현하는 명목 자산도 20%가 떨어지게 돼서 적어야 된다라는 거죠. 자 여기까지는 그래서 그러니까 즉 실현되지 않은 손실이라는 건 뭐냐면 아직까지는 사람들이 찾아가지 않았으니까. 그렇죠. 그리고 아직까지는 그 본드는 내가 가지고 있으니까 그 사이에 이자율이 또 내려갈 수도 있는 거거든요. 내려가면 본드 프라이스가 올라갈 수도 있는 거거든요. 그래서 실현되지 않았지만 손실을 가지게 되는 거니까 즉 지금 이자율이 올라가면 올라갈수록 미국 은행들은 명목상으로 손실이 커지고 있는 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 은행들의 주가가 떨어지는 겁니다. 왜? 본드 프라이스가 내려가서 본드를 많이 가지고 있으면 많이 가지고 있을수록 자산 가치가 떨어지고 있기 때문에 자산이 떨어지고 있기 때문에 그렇죠. 은행들의 주가가 계속해서 떨어질 수밖에 없다. 이자율이 올라가면 올라갈수록 이거는 여러분들에게 외우고 있으시면 되는 거죠. 네. 자 그런데 이제 갑자기 이제 뱅크런이 어떤 이유의 순간에 발생한 거예요. 뱅크런은 뭐 어려운 말 아니에요. 갑자기 고객이 전체가 다 내 돈 내놔 이거거든요. 인출하는 거죠. 내가 맡겨놨던 돈 내놓으세요라는 것이 바로 뱅크런이죠. 이것이 세계 공황 때 발생했었던 그 대표적인 사건인데, 자 그러면 HQL로 마이너스 20% 장부상 명목이 이게 떨어졌어요. 네. 무슨 일이 발생하냐? 줄 돈이 없는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이렇게 되니까 그러니까 SVB 같은 경우에는 자신들의 주식도 매각하고 현금을 만들기 위해서 그리고 210억 달러의 채권을 가지고 있었어요. 근데 이미 원래 210억 달러의 채권도 명목상의 가격이 벌써 20%가 마이너스 된 게 반영이 된 겁니다. 210억 달러면은 21조가 넘는 돈이잖아요. 그렇죠. 이 21조를 다 채권을 매각을 했어요. 사람들이 돈 달라고 하니까. 그런데도 그 돈을 못 준 거죠, 다. 그래도 모자라. 네, 그래도 모자란 거죠. 자, 그랬더니 자, 솔루션은 그럼 이건 어떻게 해결할 수 있을 것인가? 요번에 그 재무장관이 얘기했던 것도 요거예요. 이 뭐냐면 The Bank Term Funding Program이라는 것들을 가지고 있습니다. 중앙정부에서 그러니까 하고 중앙은행에서 이게 솔루션이 뭐냐면 중앙은행에서 손실한 채권의 명목 가격 그대로 손실 없는 가격으로 구입을 해줘요. 너 이거 원래 $2,000 주고 샀지. 그리고 플러스 이자에 얼마가 있었지. 이자 부분까지는 우리가 말고 이게 지금 너네 명목 가격으로 $1,600까지 떨어졌지만 $2,000에 사줄게. 원금은 보장해줄게. 약간 그런 느낌이죠. 원금 보장입니다. 정확하게 그거를 지금 사줄게. 아 바로? 네, 지금 이미 본드 가격은 떨어졌는데 원금 보장해서 사줄게. 이것이 미국 정부가 가지고 있는 미국 중앙은행이 가지고 있는 Bank Term Funding 프로그램이라는 거예요. 근데 이번에 이것을 가동을 했습니다. 그렇죠. 이거를 가동을 했죠. 그러면은 어떻게 돼요? 채권을 은행에 있는 채권들을 가지고 있는 것을 사주고 현금을 그거만큼 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 시장에 그거만큼의 돈이 현금이 풀리는 거죠. 풀려버리는 거예요, 여러분. 그러니까 지금 가장 중요한 거는 미국 중앙은행은 이자율을 높인다는 건 뭐냐면 돈을 묶어두겠다라는 거예요. 그쵸. 시장에서 돈이 풀린 거를 걷어들이게 해소하겠다라는 거거든요. 빨아들인다는 거죠. 그러니까 빨아들인다라는 거죠. 그런데 지금 뭡니까? 지금 이 정책하고 완전히 정반대인 반대네. 이 Bank Term Funding Program (FTFP라는 것을 그러니까 BTFP라는 프로그램을 작동한다는 건 뭐냐면 이자율을 높이겠다는 거하고 정확하게 반대 효과를 가지고 있는 시중에다가 돈을 풀어버리는 거예요. 그러네요. 왜냐하면 중앙은행이 지금 SVB만 하는 것이 아니라 지금 전체 국민들이 불안한 거예요. 우리 은행은 어떻게 되지? 우리 은행은 어떻게 될까? 나도 인출해야 그러니까 되나? 뱅크런이 연쇄작용을 일으키면서 하는 것이 걱정이 되니까 그쵸. 중앙은행이 메시지를 준 거예요. 우리가 이번에 뱅크텀 펀딩 프로그램을 발동을 하니 걱정하지 말아라. 거기에 충분히 너네들에게 돌려줄 돈을
가지게 된다. 하지 말아라. 인출하지 말아라. 이런 메시지로 그쵸. 심리적인 메시지로 이 BTFP를 발동을 한 거예요. 그리고 BTFP를 발동을 해서 실제로 그러니까 은행에서는 보세요. 은행 입장에서는 개별 은행 입장에서는 HQLA를 가지고 있어야 되는데 네. HQLA를 확보했던 그러니까 HQLA로 위해서 국채를 사들였었는데 이거의 가격이 떨어져서 명목 가격이 손실을 기록해야 돼요. 재무제표상 손실이에요. 손실인데 지금 중앙은행에서 이거를 원가 보상을 해주겠다. 그렇죠. 메꿔주겠다는 메꿔주겠다는 이건 잽싸게 팔아야 되는 거죠. 그렇죠. 잽싸게 주고 원금 받아오는 거예요. 그러면 손실이 없어지고 그렇죠. 손실이 없어지니까요. 그러니까 일반 개별 은행에서 다 갖다가 이 뱅크텀 펀딩 프로그램에 참여를 해버린 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이거는 SVB만의 문제가 아니라 실리콘밸리 뱅크만의 문제가 아니라 미국에 있는 다수의 은행들이 이 펀딩 프로그램에 뱅크텀 펀딩 프로그램에 참여를 하면서 자신이 가지고 있는 국채를 갖다가 중앙은행에 다 주고 중앙은행에다가 원금을 받아와 버린 거예요. 현금을 받아왔어. 그러면은 은행에 현금이 넘쳐나겠죠. 그렇죠. 그럼 이게 시중에 돈이 풀려버렸다는 뜻이 되는 거거든요. 그래서 보신 것처럼 중앙은행은 채권을 찾아오고 그 대신 달러 현금을 주게 되는 이런 구조가 바로 뱅크텀 펀딩 프로그램이 갖고 있는 효과다. 네. 그래서 보셔야 될 데이터가 이거예요. 자, 이건 뭘까요? 이게 머니마켓 펀드 에셋이라고 해가지고 주 단위로 해가지고 시중에 풀리는 돈의 양을 표현한 겁니다. 이게 밑으로 내려가면 돈이 양이 줄어드는 거예요. 그리고 위로 올라가면 돈의 양이 많아지는 거거든요. 그러니까 일주일당으로 풀리는 돈의 양이에요. 근데 지금 보십시오. 지금 제가 이걸 도표를 해봤어요. 자, 엄청 높았던 이게 중간은 뭐냐면 이거는 코로나 때예요. 그렇죠. 코로나 때 시중에다가 사람들한테다가 다 거기 미국 같은 경우에는 뭐 1인당 2,500달러 뭐 해가지고 현금 줘버렸잖아요. 그쵸. 그때는 뭐 당연하게 늘어나는 예외적인 거 이제 동그라미로 표시한 거고요. 네. 자 보세요. 지금 요번에 SVB 사태 나고 나서 시중에다가 푼 돈이 지금 어느 정도냐면 1992년에 있었던 사건하고 거의 유일한 두 번 정도 외에는 이렇게까지 높게 푼 적이 없었어요. 92년에 무슨 일이 있었죠? 92년에 아마 이 전쟁이 났었을 때인가 이라크 전쟁인가 하여튼 뭐 그때 했을 거예요. 예. 그쯤 돼가지고 아마 이 경제가 그 경기 침체가 올 것 같아서 시중에 돈 푼 시기거든요. 지금 그거 외에는 이렇게까지 오른 적이 없고 심지어는 그때보다도 많아요. 그렇네요. 그때보다도 많죠. 그러니까 지금 근 30년 그러니까 30년 역사에서 미국에서 갑자기 돈이 많이 풀린 겁니다. 코로나 때 제외하고. 네, 코로나 때는 이건 예외적인 거 제외한다라면 근 30년 동안 볼 때 시중에 돈이 주당으로 볼 때는 가장 많이 풀렸다. 그렇네요. 그러니까 시중에 돈 좀 풀렸어 이게 아니에요. 엄청나게 풀린 거예요. 근데 이자율을 높이려고 해가지고 시중에서 돈 내려오고 잡아내고 있었는데 시중에 이렇게 돈을 풀어버린 거예요. 그런데 이번에 이자율을 또 낮출 수는 없었던 것이 인플레이션이 아직 존재하고 있으니 이자율은 또 올린 거예요. 그럼 국채 가격은 또 떨어지는 거예요. 그러면 이거를 또 사들이려고 한다라면은 또 돈을 풀어야 된다라는 거죠. 그러니까 지금 재무장관이 나서서 더 이상 그 프로그램을 운영하지 않겠다. 그 얘기를 한 거예요. 이미 지금 풀어놓은 거는 어쩔 수 없지만 재무장관이 나와서 지금 안 하겠다는 게 한 게 뭐였냐면 바로 뱅크텀 펀딩 프로그램을 더 이상 확대하지는 않겠다. 그러니까 시중에 돈을 더 풀지는 않겠다는데 이미 많이 풀려버린 거예요. 그러게요. 자, 이 부분이 풀려지면 풀려질수록 제가 되게 빠르게 설명을 했네요. 천천히 설명하면서 오늘 1시간 채우려고 했었는데 미치겠다. 그래서 주식시장의 영향이 어떻게 될까? 단기적으로 주식시장은 활성화됩니다. 왜냐하면 시중에 돈이 풀리니까 주식시장은 활성화되지만 그러나 아마도 물론 제가 이거를 뭐 경제의 미래를 예측할 수 있는 사람은 아니니까 아마도 그러나 이것은 장기적으로 보십시오. 이게 뭐냐면 페드가 갖고 있는 중앙은행에 있는 밸런스 시트예요. 여기에서 밸런스 시트가 급변하잖아요. 네. 이게 바로 이 뱅크 텀 펀딩 프로그램을 작동을 한 거거든요. 밸런스 시트가 재무제표가 확실하게 달라지는 전환점을 보여주고 있다라는 거죠. 이러한 상태에서 이자율을 높이고 있다라는 거는 완전히 그러니까 이 힘이 하나의 방향으로 가서 돈도 쥐어짜고 그 다음에 이자율도 높여가지고 인플레이션을 잡아줘야 되는데 돈이 풀리면서 이자율이 높아지는 대단히 정책에 있어서는
제로섬 게임으로 가버리고 있으니 인플레이션을 잡히기가 어려워져서 그래서 페드 의장이 얘기했던 것이 파월 의장이 얘기했던 것이 올해 안에 피보턴은 없을 것이다. 이자율을 낮추는 일은 금리를 낮추는 일은 없을 것이다라는 즉 1년 내내 계속해서 이자율 그러니까 인플레이션 레이트를 못 잡고 물가를 못 잡고서 계속해서 이자율을 올려야만 하는 상황이 오게 된다는 거죠. 그럼 이자율의 이 경색 이 올리는 구간이 너무 오래 지속되는 거예요. 너무 오래 지속되면 될수록 즉 이자율 상승이 계속해서 지속되면 지속될수록 경기 침체의 가능성은 더 높아지는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이미 얘기해 버리는 거예요. 올해 말까지는 이자율은 더 멈추는 것이 아니라 더 올라갈 것이다. 내려가는 것도 아니고 멈추는 것도 아니고 올라갈 것이라고 1년 내내 것을 예고를 해버린 거예요. 그렇죠. 왜? 이 효과를 잡기 위해서는 시중에 돈이 풀리는 것까지는 장악을 하고 있었는데 은행이 흔들리고 전체 은행의 연쇄 뱅크런 현상을 막기 위해서 어쩔 수 없이 돈을 풀어버린 거죠. 어쩔 수 없이 뱅크턴 펀딩 프로그램을 가동을 하면서 시중에 돈을 풀어버리다 보니 양상충하는 효과가 시장에서 작동을 하게 돼버린 겁니다. 자, 그러면 이거는 경기 침체의 중장기적으로 가능성을 높여내는 거고 경기 침체가 중장기적으로 갈 경우에는 주식시장은 베어 마켓으로 머무를 수밖에 없다라는 거예요. 불 마켓으로의 전환점을 찾을 수가 없게 된다라는 거죠. 그래서 이번에 주가가 하락한 이유가 올해 말까지는 불 마켓이 오지 않는다라는 뜻을 얘기를 하는 거예요. 그럼 올해 말까지 불 마켓이 오지 않는다라는 것은 테슬라에게 좋은 소식이 있어도 주식은 주가는 하락할 가능성이 높다. 그러니까 그렇게 보셔야 되는 거거든요. 그래서 경기 침체가 하락되면은 또 하나는 뭐냐면 자동차가 나오고 아무리 국가에서 보조금을 줘도 자동차 구매가 지연될 가능성이 높아요. 디맨드가 축소될 거예요. 물론 아직까지도 디맨드가 전기차는 서플라이를 초과하고 있긴 합니다만 그럼에도 불구하고 100대 팔릴 게 90대밖에 못 팔리는 이러한 현상이 올 수밖에 없고 전체적으로 경기 침체에서 주식시장은 베어마켓에서 머무를 수밖에 없으면 아무리 독야청청하겠다라는 테슬라라고 할지라도 이 힘을 뚫고 올라가기가 되게 어려워질 거다. 제가 주식 전문가는 아니지만 경기 전체로 볼 때는 이런 현상이 있어서 이 SVB가 뱅크런 현상이 한 은행에 멈추긴 했지만 그리고 근데 이 불안이 예를 들자면은 크레딧 스위스로도 왔던 거고 뭐 무슨 퍼스트 무슨 레퍼블릭인가 이 은행에도 지금 왔었던 거고 이것은 뭐냐면 전체 은행에 대한 동요가 왔다라는 거고 이걸 막기 위해서 어쩔 수 없이 너무 많은 돈을 풀어버렸다. 그래서 실제로 그렇기 때문에 이 주식시장도 이 그림에서 보시는 것처럼 계속해서 하락 국면들을 저는 이어갈 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이 부분들이 지속되지 않겠는가 뭐 이런 부분인 거고 그래서 단기적으로는 주식시장이 활성화되지만 아마도 그러나 경기 침체의 가능성은 매우 높여놓았다. 현재까지는. 네, 그래서 저희가 4월 3일 날 전체 거시경제시 전문가분 모셔서 이 얘기를 좀 더 들어보겠지만 경기 침체 가능성이 그 어느 때보다도 높아진 상황이 지금 2월 달에 발생한 실리콘밸리 뱅크의 그 뱅크런 사태 이후에 지금 중앙은행이 발동했던 뱅크턴 펀딩 프로그램을 발동한 것 그래서 시중에 현금이 1992년 이후로 30년 만에 가장 많이 풀린 주들이 이어졌다라는 부분, 이 부분들이 되게 우려스럽다라는 거고 이것 때문에 페드가 예상했던 대로 사실 제가 이 자료를 만들 때는 페드의 그 베이비 스텝이 나오기 전이었거든요. 이거 제가 이 자료 만들 때 그때 전 충분히 이건 누구나도 이거는 물가 이자율을 상승시킬 수밖에 없는 이게 베이비 스텝이 됐던 빅 스텝이 됐던 이자율을 하락시키는 왜냐하면 또 일론 머스크는 트위터 날려가지고 주가 주식 그러니까 저기 금리 낮춰야 된다. 금리 낮춰야 된다는 건데 금리를 낮출 수가 없는 거예요. 왜냐하면 낮출 수 있는 구조가 안 돼 버린 거죠. 물가를 잡기 위해서는 돈통을 잡고 있어야 되는데 돈이 풀려버렸으니 더욱더 이자율을 올릴 수밖에 없는 구조다. 그래서 이렇게 이자율을 올린 것이 계속 지속될 경우에는 기업들 같은 경우에는 자본시장에서 자본을 조달하기 점점 어려워지고 소비자들 같은 경우에는 대출을 통해서 소비를 촉진하기 어려워지고 미국에서 대표적으로 대출을 통해서 소비하는 것이 집과 부동산과 자동차라면 자동차하고 부동산 경기가 침체될 수밖에 없는 구조성들을 미국이 가지게 되었다. 이 부분을 좀 말씀을 드리려고 오늘 했던 겁니다. 알겠습니다. 네. 일단은 뭐 말씀을 해주신 것처럼 SVB 실리콘밸리 뱅크의 파산 일단은 뭐 우리는
봤을 때 막 전문가 아닌 저희가 봤을 때는 그냥 어느 정도 이제 사태가 일단락 되는구나, 네. 좀 진정되는구나. 네. 라고. 왜냐하면 예금보험공사에서 네. 당시 예금보험공사에서 돈을 돌려주겠다라고 사람들한테 그러니까. 얘기를 해줬거든요. 예금보험공사라는 것도 한국도 있지만 이게 언제 발생된 거냐면 그때 이 미국에서 대공황이 왔을 때 네. 3천 몇 개의 은행에서 뱅크런이 발생하거든요. 그래서 그때 만들어진 제도가 예금보험공사예요. 그래서 일정액까지는 우리가 무조건 다 돈 돌려주겠다. 예금자 보험. 예, 그렇게 일종의 예금자 보험인데 그 부분이 작동해서 뱅크런이 확산되는 거는 안 했는데 이 전체 심리가 동요하다 보니까 그렇죠. 한국에서는 많이 보도가 안 됐는데 뱅크텀 펀딩 프로그램이 발동이 되었다. 이건 뭐냐? 그 HQLA로 가지고 있는 기업이 가지고 있는 국가 채권을 명목상으로는 이미 마이너스 20%가 됐지만 이거를 원가 보장을 해줘서 중앙은행이 사들이는 거죠. 원가 보장을 원금 손실 없이 이자율은 어차피 없이 손실을 좀 보더라도 수익은 손실 되더라도 원금 보장을 해주면서 현금으로 그 채권을 사와 버린 거예요. 네. 이것이 이 프로그램이 뱅크텀 펀딩 프로그램이라는 거고 이것이 발동되면서 시중에 1992년 이후에 가장 많은 돈이 풀려버리는 이러한 사태가 발생했다. 그렇습니다. 네, 그리고 이것 때문에 이자율은 그러니까 내릴 수 없게 되는 이자율을 계속해서 올릴 수밖에 없는 구조를 만들어 버렸다. 네. 그래서 이자율이 계속해서 올해 파월 의장이 올해 피봇하는 일은 없을 것이다 네. 나오니까 주식시장이 바로 부정적인 반응을 보여줬잖아요. 근데 이것이 계속해서 이제 앞으로 발표하다 이제 예측하면 돼요. 이제 떨어질 일은 없구나. 계속 올리겠구나. 계속 올리면 계속 안 좋아지겠구나. 이 심리가 시장을 올해 내내 미국 주식시장을 지배할 가능성이 높게 되고 이렇게 되면 미국 주식시장은 베어 마켓에 계속 머무를 수밖에 없는 구조성을 가지게 된다. 이러한 부분에 대해서 제가 이제 베어 마켓이 이제 진행된다는 거 이렇게 좀 다시 한번 쉽게 네. 요약을 해드릴 수 있겠습니다. 네. 자, 어쨌든 지금 인플레이션을 잡기 위해서 미국에서는 연준이 계속 금리도 높이고 인플레이션을 잡기에 혈안이 되어 있는 상황이었는데 어쨌든 갑자기 SVB 사태 돌발 변수가 발생을 하면서 시장에서 쓰던 정책, 연준이 쓰던 정책에 반대의 정책을 어쩔 수 없이 고육지책으로 써버리게 된 거죠. 그러니까 인플레이션을 잡는 이제 거의 잡혀가나 싶었는데, 그죠? 잡혀가나 싶었는데 또 인플레이션이 발생할 수도 있고 이런 것들로 인해서 경기 침체가 조금 더 올 수 있는 가능성이 높아지잖아요. 그러면 네, 자연스럽게 그러면 이제 테슬라 주가는 박스권에 머물 가능성이 높죠. 아, 그렇네요. 이른바 박스권에 머물 수. 근데 저는 나쁘게 보지 않는 것은 여러분들 뭐 어차피 단타하시려고 테슬라 주식 사시는 거 아니고 그리고 그쵸. 또 멕시코 공장도 2023년 말에 나가서 올해 말에 나가서나 빨라야 올해 말이고 내년일 거거든요. 내년 정도 되면 경기가 다시 반등할 수 있는 거기 때문에 그래서 올해는 되게 테슬라 주가도 힘든 시기를 가져갈 수 있다라는 말씀을 사실은 드리기 위해서 오늘 이렇게 좀 복잡한 걸 설명드렸다고 볼 수 있습니다. 그래가지고 어제 박사님이 테슬라 주식이 떨어질 수 있다라고 얘기하셨던 것 같군요. 네네네. 아, 그러면 뭐 저희는 뭐 이 테슬라를 사랑하는 또 오테라 구독자분들은 어차피 중장기적으로 테슬라 보시는 거 아닙니까? 뭐 당장 이번 달에 사서 다음 달에 팔려고 하시는 거 아니니까 예. 오히려 그러면 가격이 조금씩 내려갈 때마다 조금 매수해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 싸게 모아가는 전략. 물론 현금의 여유가 좀 있으신 분들은 그죠? 그 판단은 저희가 보기에는 뭐 저희가 뭐 권유할 수는 있는 건 아니고요. 네. 판단은 여러분들의 몫이고 여하튼 올해의 박스권에 머무를 가능성이 되게 높아졌다는 말씀만 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 어쨌든 연준의 입장이 좀 바뀌었습니다. 파월 의장이 뭐 인터뷰의 기자회견 때도 금리 인상 중단을 고려한 적이 있느냐라는 기자의 질문에 고려를 했었긴 했었다. 네네. 근데 이 SVB 사태 때문에 돌발 변수 때문에 어쩔 네. 수 없이 다시 또 금리 올리는 것을 더 드라이브를 걸었다는 이야기가 나왔으니까 이게 좀 아쉽긴 하네요. 이제 시장이 뭔가 좀 풀릴 수 있지 않을까라는 기대를 했었는데 SVB 사태를 일단 이런 은행 파산 뭐 뱅크런 사태를 잘 봉합을 해줘야 됩니다. 네. 파월 힘내요 파월. 자, 오케이 좋습니다. 오늘은
그래가지고 테슬라의 이야기도 중요하지만 테슬라를 둘러싸고 있는 이런 거시적인 금융, 경제 환경이 어떤지를 좀 확인을 해봤습니다. 아까 박사님이 살짝 말씀해 주셨지만 4월 3일에 조금 더 이런 시장 상황을 잘 풀이해서 설명해 주실 수 있는 거시경제와 관련된 상황을 잘 판단하시는 전문가분을 저희가 섭외했으니까 이 거시경제와 테슬라의 주가 관계에 대해서 더 궁금하신 분들은 4월 3일에 하는 라이브도 많이 기대를 해주시고 함께 해주시기 바랍니다. 그러면 뭐 하셔야 되겠죠? 구독, 좋아요, 알림 설정, 그리고 주변 분들에게 이런 거시경제 관련된 테슬라 얘기 해준대 라고 주변에게 많이 소개도 해주시기 바랍니다. 그리고 뭐 하셔야 되겠죠? 재밌게 들으셨으면 슈퍼챗 싸주시고 여기 주변에 채울 수 있는 것들 뭐 언제든 뭐든 열려 있습니다. 저희는 오픈마인드니까 많이 참여를 해주시면 감사하겠습니다.